अब दो युवकों की जोड़ी ने जो अपने आप को युवराज ही मानते हैं, इन दो युवराजों ने झूठे वायदों की दुकान खोल दी है। ಬಿಹಾರದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ದಿನ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎರಡು ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಮುಜಾಫರ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಮಹಾಗಠಬಂಧನ್ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳಾದ ಆರ್ಜೆಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಯಾದ ಛತ್ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಛತಿ ಮೈಯರಿಗೆ ಅವಮಾನಿಸಬಹುದಾ? ಇದನ್ನ ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಜನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾರಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಛತಿ ಮಾತೆಯನ್ನ ಹೊಗಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇತ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೆ ಆರ್ಜೆಡಿ ನಾಯಕರು ಆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು ಸಹ ಸೇವಿಸದೆ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸೋ ಬಿಹಾರದ ನನ್ನ ತಾಯಂದಿರು ಇದನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾರಾ ಅಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ರು. ಮಹಾಗಠಬಂಧನದ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಆರ್ಜೆಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಛತ್ ಆಚರಣೆ ಕೇವಲ ನಾಟಕ, ಪ್ರಹಸನನ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಪಮಾನ ಶತಮಾನಗಳ ತನಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನೆನಪಲ್ಲುಳಿಯುತ್ತೆ. ಬಿಹಾರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ನಾಡು. ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಛತ್ ಪೂಜೆ ಅವಮಾನಿಸಿದವರನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಛತ್ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಅಮೂರ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಿಹಾರಿ ಹಾಗೆ ಭಾರತೀಯನೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋ ವಿಷಯ. ಜಗತ್ತು ಇಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಕಲಿಯೋದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸದಾ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎನ್ಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭವಿಷ್ಯ ನೋಡಿದ್ರು. ಯಹಾ ಕಿ ಲಿಚಿ ಜಿತ್ನಿ ಮೀಠಿ ಹೋತಿ ಹೈ ಉತ್ನಿ ಹಿ ಮೀಠಿ ಹೈ ಬೋಲಿ ಭಿ ಹೈ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಲಿಚಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋ ಭಾಷೆಯಂತೆ ತುಂಬಾ ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಜಮಾಯಿಸಿರುವುದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಿರ್ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಯುವರಾಜರು ಅಂತ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಿಹಾರವನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಾದ್ರೂ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಜೆಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿವೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಿಹಾರದ ಚುನಾವಣಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಯುವರಾಜ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸೋ ಯುವರಾಜರ ಜೋಡಿ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ಕುಟುಂಬದ ಯುವರಾಜನಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಿಹಾರದ ಅತ್ಯಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ಕುಟುಂಬದ ಯುವರಾಜ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂಥವರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಪಿಸದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಹೀನಾಯಕರವಾಗಿ ಸೋಲಿನತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳೇ ತೋರಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಹತಾಶರಾಗಿರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೆ ಆರ್ಜೆಡಿ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ವಿನಾಕಾರಣ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೂ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ರು. साथियों, बिहार के चुनावी संग्राम में अब दो युवकों की जोड़ी ने जो अपने आप को युवराज ही मानते हैं, इन दो युवराजों ने झूठे वायदों की दुकान खोल दी है. एक भारत के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज, दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज. ये दोनों ही हजारों करोड़ के घोटाले में जमानत पर है. और गांव में जो जमानत पे आता है ना, कोई भी उसका सम्मान नहीं करता है. इन दोनों ने कल भर भर के मोदी को गालियां दी है, भर भर के गालियां दी. अभी जो लोग नामदार हैं वो इस कामदार को गालियां तो देंगे ही. कामदार को गाली दिए बिना नामदार का खाना हजम नहीं होता है. दलित को, पिछड़े को गाली देना तो ये नामदार अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं. और इसलिए ही तो ये लोग मुझे 24 घंटे दुत्कारते रहते हैं.
नफरत करते हैं, गालियां देते रहते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि एक पिछड़ा, एक गरीब घर से निकला, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति आज यहां पहुंच गया है। जो गालियां देते हैं, जरा कान खुल करके सुनो, ये आपकी कृपा से यहां नहीं पहुंचा है, ये तो देश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और बाबा साहब आंबेडकर के संविधान से पहुंचा है। साथियों, इस चुनाव में असली खबर मुझे दी गई गालियां नहीं है, बल्कि आरजेडी कांग्रेस में हो रहा झगड़ा है। आरजेडी कांग्रेस का रिश्ता तेल और पानी की तरह दिख रहा है। एक गिलास में होते हैं, शीशे का गिलास है, दिखते तो एक गिलास में, लेकिन पानी और तेल का मेल ही नहीं होता है। बिहार में हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि कैसे आरजेडी कार्यकर्ता कांग्रेस के लोगों को नीचे घसीट रहे हैं, वही कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आरजेडी के लोगों से पूरी दुश्मनी निकाल रहे हैं। जमानत पर चल रहे इन दोनों युवराजों ने कल ये दिखाने की बड़ी कोशिश की कि उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन इन्हीं लोगों के लिए कहा गया है, ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फाके तीन। साथियों, इन्हें जो चीज एक साथ ले आई है वो है सत्ता का लालच। इन्हें किसी भी तरह बिहार की सरकार पर कब्जा करना है ताकि भ्रष्ट परिवार मिलकर फिर से बिहार को लूट सके। मुझे आप बताइए कि आप आरजेडी कांग्रेस को फिर से, मुझे आपका जवाब चाहिए, जनता का जवाब चाहिए। आप मेरे मालिक हैं, आप जो कहेंगे वो मुझे मंजूर होगा। आप मुझे बताइए, ये जमानत पर निकले युवराजों को हम फिर से बिहार लूटने की इजाजत देंगे क्या? बिहार लूटने देंगे क्या? इन लोगों को बिहार लूटने का हक दे देंगे क्या? साथियों, आज हर सर्वे में एक बात खुलकर सामने आ रही है। इस चुनाव में आरजेडी कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी हार होने जा रही है। सारे सर्वे बता रहे हैं और सारे सर्वे ये भी बता रहे हैं कि इस चुनाव में एनडीए की सबसे बड़ी जीत होने वाली है। ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है, दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं,
जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे?